مشرقی لندن میں جامعہ نور القرآن الفریڈ کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے پرنور محفل منعقد کی گئی۔ محفل کی صدارت امیر ملت سید منور حسین جماعتی نے کی۔ پاکستان کے مشہور نعت خواں صداقت علی شاہ سمیت دیگر نے اپنے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پاکستانی اور جنوبی ایشیائی کمیونٹی کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے تنظیم QED کی جانب سے پاکستانی اور ایشیائی نوجوانوں کو ایوارڈز دیے گئے، جس میں بریڈ فورڈ اور لیڈ کونسلز کے علاوہ ہوم آفس، یونیورسٹیز اور دیگر کئی اداروں اور تنظیموں نے یاراز ایوارڈز کے انعقاد QED کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی مہنگائی کا پارہ ہائی۔ برطانیہ کی عوام مہنگائی سے شدید پریشان۔ چانسلر جیرمی ہنٹ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو اعلان کیے جانے والے منصوبوں کے تحت ہر کسی کو زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ توانائی کے بلوں کے ساتھ محنت کرنے والوں کے لیے مزید مدد کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائے گی۔ برطانیہ بھر میں آج یادگار اتوار کو پروقار طریقے سے منایا گیا، جس میں کنگ چارلز نے بھی شرکت کی۔ یادگار اتوار کو برطانیہ میں 2 عالمی جنگوں اور بعد میں ہونے والے تنازعات میں برطانوی اور دولت مشترکہ کے فوجی اور سویلین فوجیوں اور خواتین کے تعاون کو یاد کرنے کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم رشی سوناک انڈونیشیا کے لیے روانہ۔ انڈونیشیا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پیوٹن کی جنگ نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے اور بین الاقوامی معیشت کو بحران میں ڈال دیا ہے۔ سعودی عرب میں معروف شاعر اور ادیب اشفاق حسین کے اعزاز میں محفل مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ محفل مشاعرے میں ادبی ذوق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں سفارت خانہ پاکستان کے کونسلر توصیف خاور سمیت کمیونٹی کے مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سفیر پاکستان مسعود خان کا سلیکان ویلی میں تقریب سے خطاب۔ مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی IT سیکٹر اور سٹارٹ اپس کے فروغ اور ان شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستانی امریکن ٹیک انٹرپرینور حیرت انگیز کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور تھائی لینڈ میں روشنیوں کے تہوار نے آسمان کو جگمگا دیا۔ 8000 کے قریب روایتی تہوار میں شریک ہوئے۔ فضا میں ہزاروں لالٹینیں چھوڑ کر ماحول کو خوبصورت بنا دیا۔ جھیلوں کو بھی موم بتیوں کے فلوٹ بنا کر روشن کیا گیا۔ ناظرین، جامعہ نور القرآن الفریڈ کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے پر نور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت امیر ملت سید منور حسین جماعتی نے کی۔ پاکستان کے مشہور نعت خواں صداقت علی شاہ سمیت دیگر نے اپنے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس نورانی محفل میں شرکت کر کے اپنے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے منور کیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ مشرقی لندن میں درود و سلام کی گونج۔ روح پرور محفل میلاد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو منہ لینے والا نعتیہ کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ مشرقی لندن میں جامعہ نور القرآن کے زیر اہتمام 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت امیر ملت سید منور حسین جماعتی نے کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس قسم کی محافل سے یقیناً نوجوانوں کو پیر غوث پاک کی تعلیمات سے استفادہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہاں رہنے والے نوجوان اولیاء اللہ کی تعلیمات سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی محافل کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس محفل پاک میں بھی کثیر تعداد میں نوجوان جو ہے موجود ہیں۔ نوجوانوں کی تربیت کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے ایسی مجالس اور محافل کا ہونا
बहुत जरूरी है। मौलाना हबीबुर रहमान की ज़ेर निगरानी इस 11वीं शरीफ की महफिल में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नातख्वां हजरात ने दरबार रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। अमीर मिल्लत सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने कहा कि नौजवानों की तरबियत और इस्लाह के लिए ऐसी मजालस और महाफल का होना बहुत जरूरी है। इस वक्त पूरी कौम को चाहिए कि इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी हो जाए। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को जो है उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए और उनकी कोशिश जो है वो उनके लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तानी कौम की बका के लिए है। मौलाना हबीबुर रहमान इंचार्ज नूरुल कुरान ने कहा कि ओवरसीज में नौजवानों की तरबियत के लिए इस किस्म की महाफल इंतहाई जरूरी है ताकि उनको इस्लाम के सुनहरे असूलों से आगाही दिलाई जा सके। ये साल की एक बड़ी महफिल थी, इसमें पाकिस्तान से आए हुए पीर इज़ाम, मशाइख और उलमाए कराम ने जो है शिरकत फरमाई। पाकिस्तान से आए हुए नात खां भी थे और दूसरे भी। इसमें जो पैगाम दिया गया हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला को जो पैगाम था कि मोहब्बत और तालीम को आम किया जाए, तो तालीम के हवाले से जो है ना इसमें काफ़ी फोकस किया गया। यंगस्टर्स हैं, हमारी जो आजकल की यूथ है, वो यूथ जो है बेरारवी का शिकार है, उसके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, लोगों को मैसेज दिया है। तो कोशिश है कि इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे ताकि आने वाली नस्लों को जो है इसमें रहनुमाई मिलती रहे। तकरीब के दीगर शुरका का कहना था कि यहाँ लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क करते हैं। यहाँ के नौजवानों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी महाफिल में शिरकत करके अपने दिलों को औलिया कराम की मोहब्बत से लबरेज करें। हम पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि काफी लोगों में मोहब्बत है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क रखते हैं। तो गुजारिश यही है कि तमाम जितने भी जवानान हैं वो जरूर इन महफिलों में ज्यादा से ज्यादा शरीक हों और अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर करें हजूर के इश्क से। 11वीं शरीफ की आज महफिल हुई है जिसमें पीर मुनव्वर हुसैन जमाती साहब ने शिरकत की। ऐसी महफिल होनी चाहिए ताकि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो ऐसी महफिलों में शरीक हों और उनको पता चले इस्लाम क्या है। आखिर में पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। शुरका के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। सलीम साबरी, नुमाइंदा 92 न्यूज, मशरकी लंदन। सऊदी अरब में मारूफ शायर और अदीब इशफाक हुसैन के एजाज़ में महफिल मुशायरा का अहतमाम किया गया, जिसमें अदब नवाज शख्सियात ने शिरकत की और शुअरा कराम ने अपना कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। महफिल मुशायरा में अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहवाल बताएंगे उमर अली। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हल्का फ़िक्र व फ़न की जानिब से मुनक्ता महफिल मुशायरा में मकामी शुअरा कराम ने अपना कलाम पेश करके शुरका से दाद समेटी। वहीं मरूफ शायर और अदीब इशफाक हुसैन ने भी अपना कलाम खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। पहनकर हम लिबास से अजनबियत किस तरफ जाएं कि हम अपना बदन लाएं इस मौके पर हल्का फ़िक्र व फन के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी का कहना था, अदब तहजीब का चेहरा होता है और शायरी की रूह की ग़िज़ा के साथ साथ चेहरे का हुस्न भी कहलाती है, जिससे हसीन जज्बात के अलावा तमीरी सोच भी जन्म लेती है और उर्दू अदब इसमें बेहतर किरदार अदा कर रहा है। अदब तहजीब का चेहरा होता है और शायरी चेहरे का हुस्न। चेहरा और खास तौर पर चेहरे के हुस्न और उसकी नज़ाकत के बगैर दुनिया की किसी खूबसूरत शय का तसव्वुर नहीं किया जा सकता।